ਇਹ ਉਹ ਨਾ ਜਵਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੱਸਦਾ ਹੱਸਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਵੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਲੈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਬੋਕਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਰਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं नईम शौकी बहुत वधिया ते हसन वाला शो लैके हाज़र होया जिहदा नाम है बदतमीज़ियां। अज असीं गाज़ियाबाद इजाज़ फखरी साहब के आस्थाने ते तुसीं पहले भी बड़ा पसंद किया, तुहाडा बहुत शुक्रिया। तो मेरा दिल किया कि अज दोस्तां नूं फिर असीं ना डेरे की सैल कराई जाए। ते अज साडे नाल कॉमेडियन ने नज़ाकत बादल साहब, शाह जी सुपरस्टार साडे, रज़ाक बवरा साहब थिएटर के सुपरस्टार, गुलाम बास साहब, मुखड़ा जी, माना जी, बिलाल अमान साहब, तो बिल्कुल सच्चियां और पक्कियां जुगतां और अच्छा गाना लैके तुहाडे सामने हाज़र होए हैं। तो तुहानूं बहुत मज़ा आएगा। मज़ा कद ना आएगा? लंगर आ रहा, किस चीज़ का मज़ा आएगा? अच्छा, इहो जिहा बंदा लंगर 'च हत्थ मारे ना तो पूरा मेला लंगर नहीं करता कि उन्हें हत्थ पा दित्ता ही। तो इहो जिहा बंदा घर दा जिड्डा मर्जी वड्डा बूहा होवे लंघ नहीं सकदा, मोटा ही एड्डा है। इहो जिहा बंदा मर जाए कवर कड्ढण ते 8 दिन लाउंदे ने यार, की ना कुटोया और मारना। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਫਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, अच्छा ਇਹਨੂੰ ਸਾੜਦੇ ਨੇ। अच्छा, इन्हां च भी तुहाडे वाला रिवाज है? वाह वाह शौक साहब, बहुत अच्छा। और साडे गाज़ियाबाद दी शान सुपरस्टार खालिद हुसैन म्यूजिशियन साहब जिहड़े जादू का काम करते हैं और बहुत इन्हां दा नाम है पूरी दुनिया, पूरे पाकिस्तान जिन्होंने अपने फन का लोहा बनवाया। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसा लग रहा है तुम दोस्तों च बैठ के? बहुत अच्छा लग रहा है जी, क्या बात है। अच्छा, जादू ना हर शौक साहब, जादू ना हर चीज़ गायब कर देने। हाँ जी। लेकिन मजदूरी बेचारा इवे करदा भाई को लाई ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਾਇਬ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਚੂਹੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿਓ। अच्छा, इहो जिहा बंदा साबर का बंदा मर भी जाए तो औरतां कहंदियां इहनूं अज भी रूप नहीं चढ़ेगा। मुखड़ा साबर का बंदा घर सुता होना तो कमरा फिर भी खाली लग रहा होंदा। ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਸਿਫਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਚਵਲ ਹੀ। ਇਹ ਮੁਖੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਕਾਲਾ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। अच्छा। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਸ ਨੇ ਬੜਾ ਮਾਰਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਨੰਗਾ ਹੀ ਆ ਗਏ। और वो भी वाह नजर वाली सी जिन्हें नंगे नूं पछाण लिया। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁੱਟਣਾ। क्यों जी? ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ। ਪਾਪੋ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਮਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੁੰਦੀ। ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜੇ अब मस्कीन बिलाल अमान साहब बहुत अच्छी गल। बिलाल जी की हाल चाल है? क्या बात है जी, अल्लाह ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। मुखड़ा साहब बहुत पुराने ने। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਚਾਹ ਨਾਲ ਪਿਓ ਨੇ ਸਿਹਰਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। फिर ਤੇ ਅਗਲੇ ਘਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਿਹਰਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਰੂਪ ਚੜਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ? ਅੱਗੋਂ ਕੀੜੀਆਂ ਚੜੀਆਂ ਸਨ। और सुनिया कीड़ियां भी 8-10 दिन खाने तो बाद इन्होंने थुकदियां रहियां, की खा बैठियां ले। ਅੱਜ ਉਹ ਕੀੜੀਆਂ ਜਵਾਨ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ये कौन ने जनाब? ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ। 20 ਕਿਲੇ ਜ਼ਮੀਨ। ਤੁਹਾਡੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ। ਪਹਿਲਾ ਚੌਧਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਚੌਧਰੀ ਜਿਹੜਾ ਮੱਝ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ। ਓਏ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਉਸੇ ਮੱਝ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ। ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਧੋਤ ਹੈ, ਚੌਧਰੀ ਧੋਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਏਡਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਚੌਧਰੀ ਏ। ਅੱਛਾ। ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਮੇਲਾ ਹੋਣ ਡਿਆ ਤੇ ਬੰਬ ਚਲਾਤਾ ਸਾਰਾ ਮੇਲਾ ਡਰ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚੌਧਰੀ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਸੁੱਖਿਆ ਸੀ ਬੰਬ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਇਹ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਧਰੀ ਅੱਜ ਫੇਰ ਕੂੜਾ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਕੋ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿਆ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਆ। ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਪੌਜ਼ ਦੇ ਲੋ, ਜੁਗਤਾ ਦੀ ਅੱਛੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਚੌਧਰੀ ਏ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਹੀ ਏ। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਚਮੋਟਾ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤੂੰ 3-4 ਵਾਰੀ। ਮੁਖੜਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਹੀ। ਅੱਛਾ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ ਜੀ? हाँ जी, हाँ जी। किस चीज? ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਵਸੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ। अच्छा, अंग्रेजी भी बोलन डे ते मुंह एंगला ने पछतो बोलन डे। एक्चुअली क्या तो लगता जिवें पख पले भंगड़ो कह रहे हैं। ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਾਚੀ 'ਚ 1-2 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਨਹਾਓ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹਾ ਸਕਦੇ, ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਆ। मजा ले लेके पौध ले लेके एक बार खोल के क्रैप खोल के पता ले के पौध ले ले। ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਾਚੀ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ 3-4 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ। ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ।
ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਲੰਡਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਉੱਥੇ ਕੱਪੜੇ ਕੁਪੜੇ ਚੁੱਕੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉੱਥੋਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਐਨਕ ਸਣੇ ਛੱਪੜ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪਾਣੀ ਬੜਾ ਗੰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਨਾ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਸਿਰ ਵਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਐਂ। ਯਾਰ ਕੁੱਤੇ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ? ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾ ਦੱਸੋ ਇੱਥੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਦਰਅਸਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਂ ਸਨ ਬਾਥ ਵੀ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਨਾ। ਕੀ ਲੈਣ ਜਾਣਾ? ਸਨ ਬਾਥ। ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਬਾਥ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਗ 'ਚ ਪਾਈਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਬਾਥ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਕੋਠਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਥ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਨਾਮ ਮੁਖੜਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਸਹੁਰੇ, ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਯਾਰ ਕਿ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂ। ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਨਿਆਣਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਬੁਰਖਾ ਪਾ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਨਿਆਣਾ ਵੀ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਲਾੜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਅੰਮੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਆਖੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਂਟੀ। ਆਖੇ ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਐਡੇ ਕੱਦ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਨੇ। ਅਗੇ ਢਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਸਾਡੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੀ ਮਾਨ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਬਾਬਾ ਬਾਸ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿੰਨੇ ਫਨਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਸੀਨੀਅਰ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਟੋਪੀ ਲਾ ਕੇ ਮੰਗਣ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੌਕੀ ਸਾਹਿਬ, ਆਏ ਅੱਲਾ ਦੀ ਖਾਸ ਲਾਨਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਿਰੇਵਾਂ 'ਚ ਝਾਤੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਵੇਖੋ, ਉਲਟਾ ਕੋਜਾ ਕੁਤਵਾਲ ਕੋ ਡਾਂਟੇ। ਸੁਣ ਕੇ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਖਰਾਬ ਸਾਗ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸਾਗ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲਾਣਾ। ਕੁੱਤਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਤੋਂ ਇੰਜ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਰੀਆਂ ਛਿੱਲੀਆਂ। ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਰੁਤੀਕ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੱਸਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਵੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ ਜੇ। ਹੁਣ ਕਿਹਦਾ ਜਵਾਈ ਹੋਣਾ ਮੈਂ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਆਏ ਨੇ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਹੈ, ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਲੱਤ ਖਾਣ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਇਹਦਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਮੈਂ ਖਾਧੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਬਾਬੇ ਦਰਵੇਸ਼ਰ ਕੇ ਵਕੀਲ ਨਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕੇਸ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਵਕੀਲ ਕੋ ਹੋਰ ਕਰ ਲੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵਕੀਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਵੇਖ ਲੋ ਰਿਜ਼ਲਟ। ਅੱਛਾ, ਬਾਬੇ ਵਰਗੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਨਾ 20 ਸਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਰੇਲਵੇ 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਾਂ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਕੋਰਟ ਜਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਾਪੋ ਲਈ ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਢਿੱਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਧੱਕੇ ਕੋ ਦੇਣ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਕਮੀਨੀ ਜੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੂੰ ਲੈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਭਲਾ ਜੀ, ਕੀ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ। ਮੁਖੜਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ। ਭਲਾ ਕਦੋਂ ਦੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ 2 ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਲਾਲ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਮ ਬੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਏ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਕੀ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਉਣ ਲੈਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੇਲੇ ਤੋਂ ਚਪੇੜਾ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਉਂ? ਅੱਛਾ ਸ਼ੌਕੀ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਕੈਸਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬਾਬੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਲਓ, ਬੋਕਰਾ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦਾ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਬੋਕਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਰਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਭਾਈ ਕੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਖੋਤੇ ਦਾ ਕੰਨ ਵੇਸਣ 'ਚ ਤਲਿਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਘੁਲਦੇ ਨੇ। ਘੁਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਢਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ। ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਹਫਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਖਰਾਬ, ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ। ਨਿੱਕਾ ਚੂਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਿੱਕਾ ਚੂਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭਲਵਾਨ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ 6 ਸਾਲ ਮਿਸਟਰ ਗੁਲਾਬ ਦੇਵੀ ਰਹੇ। ਕਲੈਪ ਬਣਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਯਾਰ, ਕਲੈਪ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸਲਵਾਰਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਢਿੱਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਾਲਾ ਧੌਣ ਤੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਾਲ। ਔਰ ਭਾ ਭੋਲੇ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਕਲ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਵੇਖਲੀ ਦਫਨਾ ਦਿਓ। ਬੰਗਾਲੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲਾਸ਼ ਆਉਂਦੀ, ਫੇਰ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਫਿਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਹੀਰੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਹੀਰੋ ਵੀ ਕਮਰੇ ਥਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਧਰ ਥਾਣੀ ਲਮਕ ਰਿਹਾ।
ਤੇ ਲਮਕ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਦਿਲ ਨੇ ਲਾ ਕੋ ਲੱਭਾ ਯਾ ਲਾ ਲੋਕਾ ਲੋਟਾ ਬੋਲੀ ਲਾ ਬੋਲਾ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲ ਰਹੇ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੁੱਢੀ ਕੋ ਤਲਾਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਬਸ ਠੀਕ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੁਸਨ ਤੋਂ ਜੈਲਸ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਹੀ ਜੈਲਸ ਆ ਬੰਦਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ, ਤੇਰੇ ਹੁਸਨ ਤੋਂ। ਬਾਬਾ ਲੁਕ ਜਿਆ ਕਰ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂ ਬਲ ਕੱਲ ਆ ਜਾਈਏ। ਕੱਲ ਕਿਉਂ ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆਵਾਂਗੀ ਲੈਣਾ ਵੀ ਚੱਲ ਉਹ ਗੱਲ ਟੁੱਟ ਜਲਦੀ ਨਾ ਕੈਸਾ ਟੁੱਟੀ ਬਾਲਟੀ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ 2 ਪੀਸ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜੇਬ 'ਚ ਭੁੱਜੇ ਦਾਣੇ ਕੱਢ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ।